Hi friends, welcome to Lal Brothers Media. We will this video plus 2 physics chapter wise problems. First, this video first chapter problems text solved problems text back questions exam questions questions include chapter wise problems plus 2 physics. First chapter electric charges and field. Important question. Important all questions we cover equations First formula, the general formula force by charge. Our Coulomb's law force 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. This value constant and value 9 into 10 raised to 9 q1 q2 by r square. This constant value this free space vacuum air medium equation equation air medium 9 into 10 raised to 9 divide by epsilon r relative permittivity. That's the question. Q1 Q2 by r square. So, this question we general free space 1 by 4 pi epsilon 0 9 into 10 raised to 9 every question medium divide by epsilon r. That's force. Intensity. Intensity, intensity 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 formula 1 by 4 pi epsilon 0 9 into 10 raised to 9 q by r. That's a point charge intensity. Ini a dipole axial equatorial. That axial angle 9 into 10 raised to 9 2p divided by r cube with axial angle. In equatorial angle, our formula 9 into 10 raised to 9 p by r cube. P by r cube. We will axial equatorial double. Equatorial axial into 2. Now, P is dipole moment. But dipole moment dipole P is equal to Q into 2A. 2A is dipole length. Minus Q plus Q distance. Dipole length. Now, intensity. This is the Gauss theorem. That is flux. Flux is two formula. General formula E dot ds. E ds cos theta. The formula E ds cos theta. This is area. Flux by Gauss theorem. Q by epsilon 0. Q by epsilon 0. This depends on question. Charge is the flux. Area. Here we have application. We have sphere, wire, sheet. That's the wire case. Straight wire angle. Formula 9 into 10 raised to 9 2 lambda by r. 2 lambda by r. And the angle straight wire angle. Lambda is linear density. Linear charge density. Q by L. Wire sheet. Sheet is equal to sigma by 2 epsilon 0. Sigma by 2 epsilon 0. And sigma is Q by area. Area sigma. Surface charge density. In epsilon 0 value epsilon 0 value 8.85 into 10 raised to minus 12. Epsilon 0 value. Again, at the sphere, sphere is 3 equations. 3 case. First point sphere is formula sigma by epsilon 0 r square by r square.
ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പിയറിന്റെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്പെസിഫിന്റെ സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് ആണ്. സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോസ്റ്റിൻ സർഫസിന്റെ റേഡിയസ് ആണ്. രണ്ടും സ്പിയർ തന്നെയാണ്. ഒന്ന് സ്പെറിക്കൽ ബോഡി, മറ്റേ ഗോസ്റ്റിൻ സർഫസ്. ഇനി ഇതെന്താണെങ്കിൽ സർഫസിലാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പോയിന്റ് സർഫസിലാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 0. യൂണിഫോമാ, സർഫസിൽ യൂണിഫോം. ഇനി അകത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഈയുടെ വാല്യൂ എത്ര? 0. അത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മതി അകത്താണെങ്കിൽ. ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക, എവിടെ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷനാണല്ലോ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ. ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇങ്ങനെ കാണാം, വി ബൈ ഡി. യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ്. എങ്ങനെയും കാണാം, ഇങ്ങനെയും കാണാം, സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 0. അപ്പൊ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, വി ബൈ ഡി എന്നും കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 0 എന്ന് കാണാം. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക, ഇത്രയും വാല്യൂസ് ഓർത്തിരിക്കുക. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എളുപ്പമുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ശരി, ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, വിട്ടുപോയതാ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, Q ഈക്വൽ ടു NE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ്. ടോട്ടൽ ചാർജ് അങ്ങനെ കാണും, നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ഇൻറ്റു ഒരു ചാർജിന്റെ വാല്യൂ. ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.6 ഇൻറ്റു 10⁻⁻⁹ കേട്ടാ. നമ്മുടെ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പോളിത്തീൻ പീസ് rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10⁻⁷ കൂളം. അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു പോളിത്തീനും ഒരു ഊളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, റബ്ബ് ചെയ്തു. റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ ചാർജ് എത്രയെന്ന് പറയുന്നു, ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. എത്ര? 3 into 10⁻⁷ കൂളം. അപ്പൊ അവിടെ ചാർജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുണ്ട്? ചാർജ് ഉണ്ട്. 3 into 10⁻⁷ കൂളം. നെഗറ്റീവ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. അതിൽ എ പാർട്ട് എന്താണ്? എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ബൈ റബ്ബിംഗ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ഇൻസുലേറ്റർ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബോഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആവും. എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആയെന്ന് കാണണം. അപ്പൊ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? N കാണണം, നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. എന്താ ഫോർമുല? Q is equal to NE. N അല്ലേ കാണണ്ടേ? E ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ N is equal to എന്താണ്? Q by E. Q തന്നിട്ടുണ്ട് 3 into 10⁻⁷ divided by E. E എത്ര ആയിട്ടുള്ള? 1.6 into 10⁻⁻⁹. 1.6 10⁻⁻⁹ എന്നാണ് -19. ഇതെങ്ങനെ കിട്ടും? 1.875 into 10⁻12 എന്താണ്? കൂളം. 10⁻12 എന്താണ്? കൂളം. ഇത് പോയിന്റ് അല്ല കേട്ടോ. അവിടെ നിന്ന് 3 0 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും? 1825 into 10⁻9 എന്ന് കിട്ടും കേട്ടാ, കൂളം. അതിന്റെ കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് സീരീസ് പഠിക്കുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നോക്കേണ്ടത്, ആ സീരീസിൽ മുകളിലുള്ളവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ്, താഴെയുള്ളവർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഊളും പോളിത്തീൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഊളാണ് മുകളിൽ വരുന്നത്, പോളിത്തീനാണ് താഴെ വരുന്നത്. അതായത് ഊൾ പോസിറ്റീവും പോളിത്തീന് നെഗറ്റീവ്. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? എങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത്, ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ ഊൾ എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഊളിന് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പോളിത്തീൻ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് പോളിത്തീൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടി. അപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത്? ഊൾ ടു എന്താണ്? പോളിത്തീൻ. ടെക്സ്റ്റിനകത്തൊരു ബോക്സ് കാണും, അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഊൾ പോളിത്തീൻ ആണ്, ഊൾ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് സീരീസ് പഠിക്കും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതിന്റെ കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? അതിന്റെ കൂടെ ബി പാർട്ട്, ഈസ് there is a transfer of mass from wool to polythene. അപ്പൊ അടുപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ റബ്ബിംഗ് കാരണം ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ട്? മാസിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. അതായത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ബോഡിക്ക് മാസ് കുറയും, നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ബോഡിക്ക് മാസ് കൂടും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ഫസ്റ്റ് ഇത് എ പാർട്ട്, ബി പാർട്ട് എന്ന ആൻസർ എന്താണ്? എസ്. എസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട്. ഇനി എസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി എത്ര മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആ ട്രാൻസ്ഫർ, ഇത്ര ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ട്രാൻസ്ഫർ ആയത്. ടോട്ടൽ മാസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എങ്ങനെ കാണുന്നത്? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് ഇതാണ്,
9.1 into 10 raised to minus 31. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പോയി ഇത്ര ഇലക്ട്രോൺ പോയില്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാസ് എത്ര ഇത് ഇൻറ്റു ഈ വാല്യൂ 1.875 ഇൻറ്റു 10 റൈസ് ടു 12 ഇത്രയും മാസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് ഇത്രയും മാസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ kg കിട്ടും കേട്ടോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ല ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട് എത്ര മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻറ്റു ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് എത്രയാണ് 9.1 ഇൻറ്റു 10 റൈസ് ടു മൈനസ് 31 ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ two insulated charged copper sphere A and B have their centers separated by a distance of 50 cm. അപ്പോൾ രണ്ട് ചാർജ് കോപ്പർ സ്ഫിയർസ് ഉണ്ട് എയും ബി ആണ് അതിനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയെന്ന് പറയുന്നു 50 സെന്റിമീറ്റർ. വാട്ട് ഇസ് ദ മ്യൂച്വൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് റിപ്പൾഷൻ ഇഫ് ദ ചാർജ് ഓൺ ഈച്ച് ഈസ് 6.5 into 10 raised to minus 7 coulomb. The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. ആ പോയിന്റിലേലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് സ്പിയേഴ്സ് അവിടെ പറയുന്നത് രണ്ട് സ്പിയേഴ്സ് ഇതാണ് സെന്റർ ഇത് എ ഇതെന്താണ് ബി അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞു 50 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് 50 സെന്റിമീറ്റർ രണ്ടിന്റെയും ചാർജ് സെയിം ആണ് ഇവിടെ എത്രയാണ് 6.5 into 10 raised to minus 7 ഇവിടെ എത്രയാണ് 6.5 into 10 raised to minus 7 പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ ഇടയ്ക്കുള്ള റിപ്പൾഷൻ അല്ലേ ആ റിപ്പൾഷൻ ആണ് കാണേണ്ടത് ഫോഴ്സ് കാണണം കൂളംസിലാ എങ്ങനെ കാണുന്നത് F is equal to 9 into 10 raised 9 into Q1 ഇതാണ് Q1 into Q2 Q1 into Q2 രണ്ടും സെയിം അല്ലേ അപ്പം Q1 equal to Q2 രണ്ടിന്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് 6.5 into 6.5 into 10 raised to എത്ര minus 7 10 raised to minus 7 കൂളമല്ലേ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം 6.5 into 10 raised to minus 7 സ്ക്വയർ രണ്ട് സെയിം ആണ് Q1 Q2 6.5 10 raised to minus 7 into 6.5 10 raised to minus 7 Q1 Q2 സെയിം ആയിട്ട് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 50 സെന്റിമീറ്റർ 50 into 10 raised to minus 2 മീറ്റർ ആക്കി അതിന്റെ എന്താണ് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.521 into 10 raised to minus 2 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇനി അടുത്ത അതിന്റെ ബി പാർട്ട് what is the force of repulsion if each sphere is charged double the amount and the distance between them is halved അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നു രണ്ട് സ്ഫിയറിന്റെയും ചാർജ് ഡബിൾ ആയി ഡിസ്റ്റൻസ് പകുതിയായി അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്തത് ഇത് എ പാർട്ട് ബി പാർട്ടാണ് പറയുന്നത് ചാർജ് എന്തായി ഡബിൾ ആയി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ Q1 equal to Q2 equal to Q ആയിരുന്നു നേരത്തെ ഇപ്പൊ എത്രയായി മാറി 2Q ആയി മാറി ഡബിൾ ആയി നേരത്തെ Q ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ എത്രയായി 2Q ആയി Q1 ഉം 2Q ആണ് Q2 എന്താണ് 2Q ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തെടുത്തു ഇവിടെ Q1 Q2 കേട്ടാ വേണമെങ്കിൽ ഡാഷ് കൊടുക്കാം Q1 ഡാഷ് Q2 ഡാഷ് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് നേരത്തെ ഉണ്ട് ഇരട്ടി ആണ് ഇനി R ഡാഷ് നേരത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് R ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ പകുതി ആറിന്റെ പകുതി അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് R/2 F ഡാഷ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും F ഡാഷ് എങ്ങനെ കാണും ആ കോൺസ്റ്റന്റ് 9 into 10 raised to 9 Q1 വാല്യൂ എത്ര 2Q into Q2 അതെന്ത് തന്നെയാണ് 2Q വാല്യൂ കൊടുക്കില്ല ഡിവൈഡഡ് ബൈ R സ്ക്വയർ ഇവിടെ ആറിന്റെ സ്ഥാനം R ഡാഷ് അല്ലേ R ഡാഷിന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ R/2 the whole square ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് നേരത്തെ പകുതിയാ അപ്പൊ R/2 the whole square അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു 9 into 10 raised to 9 2Q 2 എത്രയായി 4Q സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ഇവിടെ എന്താണ് R സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താ 4 R സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 4 അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇത് വാങ്ങിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും F ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്താ 9 into 10 raised to 9 മുകളിൽ എന്തുണ്ട് Q സ്ക്വയർ ബൈ R സ്ക്വയർ
ഈ 4 മുകളിലോട്ട് പോയേ 4 into 4 4 മുകളിൽ 4 into 4 എത്ര കിട്ടും 16. ഇതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് Q എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ എത്ര കൊടുത്തു 6.5 × 10⁻⁻⁷ കൊടുത്തു. R എത്ര 50 cm കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇതിനെ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു. എത്രയാണ് F dash equal to 16 into എന്താണ് ഇതെന്താ F അല്ലേ 16 into F അതായത് 16 into 1.5 നേരത്തെ വിളിച്ച വാല്യൂ 1.5 into 21 into 10⁻⁻². ചെയ്ത് നോക്കാം. ആൻസർ കിട്ടുന്നത് 24.34 × 10⁻⁻². എന്റെ ബി പാർട്ടാ പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മളെ എല്ലാ വാല്യൂകളുടെ ആവശ്യമില്ല, അത് സമയനഷ്ടമാണ്. ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇത്രയും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ തന്നെയാണ് Q സ്ക്വയർ 6.5 × 10⁻⁻⁷ R സ്ക്വയർ 50 × 10⁻⁻²ന്റെ സ്ക്വയർ. അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ F എന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. F എന്ന് കൊടുത്തു, എഫിന്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തു. ആൻസറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Suppose the spheres A and B in the above problem have identical size. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലെ എയും ബിക്കും സൈസ് സെയിം ആണ്, റേഡിയസ് സെയിം ആണ്. A third sphere of same size but uncharged. ഒരു മൂന്നാമത്തെ സ്പിയർ ആയിരുന്നു, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സി എന്ന് കൊടുക്കാം. അതെന്താ ചാർജ് ഇല്ല, അൺചാർജ്ഡ് ആണ്. Is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? അവിടെ പറഞ്ഞത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ മൂന്നിതായി. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, രണ്ട് സ്പേസ് എയും ബിയെ ചാർജ് കേട്ടോ. ചാർജ് Q എന്ന് എടുക്കാണ്. Qന് വാല്യൂ ഉണ്ട്, നേരത്തെ പറഞ്ഞു 6.5 × 10⁻⁻⁷ വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ Q എന്ന് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം എ എന്ന് എടുത്തു. എ. അടുത്തെന്താണ് സി. എയുടെ ചാർജ് Q, സിക്ക് ചാർജ് ഇല്ല, അൺചാർജ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു, കോണ്ടാക്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. അങ്ങനെ കോണ്ടാക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പം ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക്, കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക്, എ നിന്ന് സിയിലോട്ട്. ഏതൊരു പോയിന്റ് ആകുമ്പോൾ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നിൽക്കും ആണല്ല. അത് ഏത് പോയിന്റ് ആകുമ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും ചാർജ് സെയിം ആകുമ്പോഴാണ് ട്രാൻസ്ഫർ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക, ഇവിടെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടുപേരുടെ ചാർജ് എത്ര കണ്ടുപിടിക്കുക എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് Q അല്ലേ, Q പ്ലസ് ഇവിടെ എത്രയാണ് 0 ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര 2. അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി Q/2. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ എന്താണ്, എയും സിയും. ഇതിന്റെ ചാർജ് എത്ര Q/2, ഇതിന്റെ ചാർജ് എത്ര Q/2. രണ്ടും ഒരേ ചാർജ് ആയി. അപ്പോഴാണ് ട്രാൻസ്ഫർ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പം സിക്ക് ചാർജ് കിട്ടി. എത്ര ചാർജാ Q/2. ഇനി എയിൽ നിന്ന് കോണ്ടാക്ട് മാറ്റി ബിയിലെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ബിയുമായി കോണ്ടാക്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പം ബി ചാർജ് ഫുൾ ചാർജ് ഉണ്ട്, Q ആണ്. സിക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട് Q/2 ഉണ്ട്. കോണ്ടാക്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നു. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും. ഏത് വരെ, ബിയും സിയും ഒരേ ചാർജ് ആവുന്നവരെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഒരേ ചാർജ് എങ്ങനെ കാണും, ജസ്റ്റ് ആവറേജ് Q പ്ലസ് Q/2 ഡിവൈഡ് ബൈ എത്രയാണ് 2. ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യാം. 2 × Q 2Q പ്ലസ് Q. അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി 3Q ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ 2. ഈ 2 താഴേക്ക് പോയി. അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി 3Q ബൈ എത്രയാണ് 4. അപ്പം ഇതിന്റെ ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ ബിയുടെ ചാർജ് എത്രയായി 3Q/4 ആയി. സിയുടെ ചാർജ് എത്രയായി, അതും എത്രയായി /4 ആയി. എന്നിട്ട് അതൊന്നും ഇത് മാറ്റി. അതിനുശേഷം എക്കും ബിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ന്യൂ ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ കാണും, പുതിയ ഫോഴ്സ് കാണണം. എന്തുകൊണ്ടാ പുതിയ ഫോഴ്സ് കാണാൻ പറഞ്ഞത്, രണ്ടുപേരും ചാർജ് വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ന്യൂ ഫോഴ്സ് കാണുന്നു. ന്യൂ ഫോഴ്സ് ആണ്. എങ്ങനെ കാണും, 9 × 10⁻⁹ ആണ്. F എന്ന് കൊടുക്കാം, ഡബിൾ ഡാഷ് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ ഡാഷ് കൊടുത്തുണ്ട്. Q1 ഇതല്ലേ Q1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Q1 എത്രയാണ് Q/2 × Q2 ബിയുടെ ചാർജ് എത്രയാണ്, ഇതാടക്കണം 3Q/4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് R കൊടുക്കുക. നേരത്തെ അതേ ചെയ്യുന്നത്. R എന്താണ് R². ഡിസ്റ്റൻസ് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല, പറയുന്നില്ല ഡിസ്റ്റൻസ് R². ഇവിടെ എന്താ എഴുതി 9 × 10⁻⁹ Q × Q എന്തായി Q² ഡിവൈഡ് ബൈ എന്തുണ്ട് R². ഇനി ബാക്കി എന്തുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. മുകളിൽ ബാക്കി 3 അല്ലേ ഉള്ളത്, ഡിവൈഡ് ബൈ 2 × 4 എത്ര 8. അപ്പം ബാക്കി എന്താണെന്ന് 3/8. മുകളിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല, 3 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. താഴെ 2 × 4 എത്ര 8. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ വിളിച്ച F അല്ലേ. അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും 3/8 × നേരത്തെ വിളിച്ച വാല്യൂ F. ആ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി.
3/8 into 1.5 21 10 raised to -2 എന്ന് തോന്നുന്നു. -2 കൊടുക്കാം. ഇത് സെപ്പറേറ്റ് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും കേട്ടോ. രണ്ട് സ്ക്വയർ തന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്. ഞാൻ മറ്റേ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടാ. അപ്പൊ ഈ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും. രണ്ടിന്റെയും ചാർജ് തന്നിരിക്കും ആദ്യം. അപ്പൊ ആദ്യം ആ ചാർജ് എടുക്കല്ലേ, നമ്മൾ ക്യൂ നിർത്താൽ മതി. അവസാനം ആ ക്യൂന് വാല്യൂ കൊടുത്താൽ അതായത് ഈ ക്യൂന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക 6.5 10 raised to -7 the whole square. ആറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കുക 50 കൊടുക്കുക. പിന്നെ മറ്റേ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ബാക്കി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇത്രയും കിട്ടുന്ന ആൻസർ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടി. ന്യൂട്ടൺ എന്താണ്? ന്യൂട്ടൺ. Last question. 2 point charges plus 16 μc and -10 μc are placed 8 cm apart in air. അപ്പോൾ രണ്ട് ചാർജസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് +16 μc ആണ്, മറ്റൊന്ന് -9 μc ആണ്. എയറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 8 cm ആണ്. You are asked to place a +10 μc charge at a third position such that the net force on +10 μc charge is 0. Where will you place the charge? Make the necessary calculations. What a question പറയുന്നത് രണ്ട് ചാർജസ് രണ്ട് ചാർജസ് ഏതൊക്കെയാ? ഒന്ന് +16 μcയും അത് -9 μcയും. ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയെന്ന് പറയുന്നു? 8 എന്ന് പറയുന്നു. വേണമെങ്കിൽ പേര് കൊടുക്കാം, എയും ബിയും. ഡൈപോൾ അല്ല കേട്ടോ, ഡൈപോൾ വിചാരിക്കില്ല കേട്ടോ. ഡൈപോൾ ആണെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ്. ഇവിടെ 16 വന്നാൽ മാത്രമേ ഡൈപോൾ എടുക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ. ഇവിടെ 9 ആണ്. അപ്പം ഡൈപോൾ അല്ല, രണ്ട് ചാർജ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഡൈപോൾ എന്ന് പറയത്തില്ല കേട്ടോ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്യും. എവിടെ വേണോ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ആ മൂന്നാമത്തെ ചാർജിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കണം? 0 ആയിരിക്കണം. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മൂന്നാമത്തെ ചാർജിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എത്ര? 0. ഒരു ചാർജ് എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്താലും രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു? ആദ്യം 16 ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും, ഞാൻ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും. രണ്ട് ഫോഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് രണ്ട് ഫോഴ്സിന്റെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ 0 ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ? നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഒരു ചാർജ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് 0 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റും ആണ്. ഈക്വലും ആണ്, ഡയറക്ഷൻ എന്താണ്? ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത്. മുകളിലും താഴെയും കൊടുത്താൽ സംഭവിക്കില്ല കേട്ടോ, ഓപ്പോസിറ്റ് ആവൂല. ചരിച്ചാ കൊടുക്കുന്നത്, റിസോൾവ് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആക്സിൽ ലൈനിലെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് എക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ബിക്ക് പുറത്തോ എക്ക് പുറത്തോ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം എക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം, മനസ്സിലാവുന്ന നോക്കുക. ഇത് കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് പറയാം. നമ്മൾ ആക്സിലെ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് എളുപ്പമാണ്. നേരത്തെ സ്ക്വയർ പോലെ അല്ല. അപ്പൊ സി എന്നൊരു പോയിന്റ് കൊടുത്ത് അവിടെ ഒരു +10 μc പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചു. നടുക്കല്ല, എവിടെ കൊടുത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നോക്കുക, ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേ. പോസിറ്റീവ് ചാർജല്ലേ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട്. പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്? റിപ്പൾസീവ് ആണ്. ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ്? അവിടെ പഠിച്ചത് കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്സിലിന് എന്താ പഠിച്ചത്? ചാർജ് ടു പോയിന്റ്, ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലോട്ട്. അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത്? നേരത്തെ സ്ക്വയർ ആലോചിക്കല്ലേ കേട്ടാ, സ്ക്വയർ ആലോചിക്കല്ലേ, അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ വേറെയാണ്, അതിന്റെ സിമെട്രി വേറെയാണ്. ഈ ആക്സിലിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഡയറക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്സിലിന്റെ ഡെറിവേഷനിൽ പറയുമ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലോട്ട്, അപ്പം ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലോട്ട് ഈ ഡയറക്ഷൻ. അടുത്ത് ഈ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? നേരെ തിരിച്ച പോയിന്റിൽ നിന്ന് ചാർജിലോട്ട്, പോയിന്റിൽ നിന്ന് ചാർജിലോട്ട് ഈ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണോ? അല്ല. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്ത് പോകില്ല? ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകില്ല. നേരത്തെ പോലെ അല്ല, നേരത്തെ ചരിഞ്ഞായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ആക്സിലിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഇനി എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം? പുറത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ പുറത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തു, ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു. സി എന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ സിയിൽ 10 μc പ്ലേസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയേ, എ സി ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു. ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഈ ഡയറക്ഷൻ നോക്കാൻ വേണ്ട. ആക്സിലില് ഈ ഇപ്പുറത്തെ ചാർജ് നോക്കണ്ട, ഇത് നോക്കിയാൽ മതി. പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ഡയറക്ഷൻ? ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലോട്ട്. അപ്പം എ ഇന്ന് സിയിലോട്ട്, ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടാണ്, ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ട്. അപ്പൊ ഈ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ട് വരും? അങ്ങോട്ട് വരും, ഈ ഡയറക്ഷൻ. ഇനി ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേ. ഇവിടെ ചാർജ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി, ഈ ചാർജ് നോക്കണ്ട കേട്ടാ. നമ്മൾ ആക്സിൽ പറയുമ്പോൾ
ഇവിടെ എന്താ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ എന്താ പ്രത്യേകത? പോയിന്റിൽ നിന്ന് ചാർജിലോട്ട്, അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട്, ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയില്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ പഠിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ ചോദിക്കും ഇടയ്ക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് 0 ആയില്ല? അതിന്റെ റീസൺ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഡയറക്ഷൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ, ഒരിക്കലും എന്താവില്ല 0 ആവില്ല. 0 ആവണമെങ്കിൽ ഈക്വൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? പുറത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യണം. ശരി, ഇനി ആൻസർ ആയി. അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു. ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അവലെ പ്ലേസ് ചെയ്തതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 8. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു സിയിലെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആണ്. ഇഫ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ സി ഈസ് 0, then അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? FA is equal to FB and എന്താണ്? ഓപ്പോസിറ്റ്. ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തത് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് എഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ആവണം, പിന്നെ എന്ത് വേണം? ഓപ്പോസിറ്റ് ആവണം. ഈക്വൽ ആവണം, ഓപ്പോസിറ്റ് ആവണം. ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായേ കേട്ടാ? അപ്പൊ അതിന് നോക്കണ്ട. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പൊ ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആദ്യം ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് കാണുന്നു. എന്താ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് എഫ് എ എങ്ങനെ കാണും? 9 into 10 raised to 9. Q1 Q2. Q1 എത്രയാണ്? 16. UC മാറ്റി 10 raised to minus 6 into ഇത് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ആണ്. ഇതാണ് Q2. ഇത് Q1, ഇത് Q2 ആണ്. ഇത് Q1, ഇതെന്താണ്? Q2. Q2 എത്ര? 10 into 10 raised to minus 6 divided by അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AC യുടെ സ്ക്വയർ. AC എ ബി എത്ര? 8 അല്ലേ? പിന്നെ എത്ര കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി? എക്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 plus x. 8 plus x എന്താണ്? ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും കേട്ടാ, എല്ലാം കട്ടായി പോകും. അപ്പൊ അത് കിട്ടി. ഇനി എഫ് ബി കാണുന്നു. എന്താ എഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -9 ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് Q1. 9 into 10 raised to 9. Q1 എന്താണ്? 9 into 10 raised to minus 6 into Q2 എന്താണ്? 10 into 10 raised to minus 6 divided by ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് BC യുടെ സ്ക്വയർ. BC എത്ര? X ന്റെ സ്ക്വയർ. ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? എങ്കിൽ 0 ആവും. ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടാ. മനസ്സിലാക്കാണ്ട് എത്രയും സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. 9 into 10 raised to 9 into 16 into 10 raised to minus 6 into 10 into 10 raised to minus 6 divided by 8 plus x the whole square. FA എഴുതി. അടുത്ത FB എഴുതുന്നു. അവിടെ എന്താണ്? 9 into 10 raised to 9 into 9 into 10 raised to minus 6 into 9 into 10 raised to 10 into 10 raised to minus 6 divided by x square. അവിടെ ഇതാണുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കേട്ടാ. ഇത്രയും മനസ്സിലാവാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാം കട്ടായി പോകും. ഇതാ കട്ടായി. ഇതാ ഇവിടെ 10 raised to minus 6 കട്ടായി. ഇവിടെ 10 into 10 raised to minus 6 കട്ടായി. എല്ലാം കട്ടായി. ഇവിടെ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? 16 by 8 plus x the whole square equal to ഇവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? 9 by എന്താണ്? x square. ക്രോസ് ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ, സിംപ്ലിഫൈ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ. എന്ത് ചെയ്യാ? റൂട്ട് കാണുക, സ്ക്വയർ മാറ്റാൻ വേണ്ടി. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 16ന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയാണ്? 4. ഇതിന്റെ എത്രയാണ്? 8 plus x. 16ന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് 4, 8 plus x the whole square ആകുമ്പോൾ സ്ക്വയർ പോയി. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? 8 plus x. 9ന്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ്? 3. ഇവിടെ എന്താണ്? x. അത് ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാ. x into 4 ബാക്കി ഇവിടെ ചെയ്യാം. x into 4 അപ്പൊ എന്തായി? 4x equal to ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തു. 8 into 3 24 plus x into 3 3x. 3x ഇപ്പുറത്ത് വന്നു. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? 4x minus 3x equal to 24. 4x minus 3x എത്ര? x equal to 8. ആൻസർ എത്ര? 8 സെന്റിമീറ്റർ. പറഞ്ഞോളൂ, 8 സെന്റിമീറ്റർ കേട്ടാ. ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തില്ല? 10 raised to minus 2 കൊടുത്തില്ല കേട്ടാ. 10 raised to minus 2 കൊടുക്കുന്ന അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തില്ല, സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞ കേട്ടാ. അവിടെ എന്താ? 8 സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടും. ഇവിടെ ഇതിലായിട്ട് എന്ത് കിട്ടും? സോറി 8 അല്ല 24 ആണ് മാർക്ക്.
8 അല്ല 24 സെന്റിമീറ്റർ. മാറുന്നില്ല, സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കേട്ടാ. ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം ഏതാ കൊടുത്തു പോയത്? സെന്റിമീറ്ററിലാണ് കൊടുത്തത്. കൺവേർട്ടുകൾ കട്ടായി പോകും. നമുക്ക് അവസാനം എന്തേ കിട്ടും? സെന്റിമീറ്ററിലേക്ക് കിട്ടും. 24 സെന്റിമീറ്റർ. 24 സെന്റിമീറ്റർ കേട്ടാ. എത്രയുള്ളൂ? ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ.